نگران حکومت ہے، ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ اس طرح کے کالے قوانین پاس کریں، لیکن اگر یہ کر رہے ہیں تو ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن چکے ہیں۔ سیکریٹریٹ کے سارے دروازے آج ہم نے بند کر دیے ہیں۔ ہمارا اگر یہ صبر آزما رہے ہیں، ضبط آزما رہے ہیں تو ہم ثابت قدم رہیں گے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن اپنے حقوق سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک دن بیٹھے یا ایک ہفتہ بیٹھے یا ایک مہینہ بیٹھے، تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج سے ہم نے تالا بندی شروع کر دی ہے، تمام دفاتر کے بھی اور ہسپتال کے بھی او پی ڈی بند کر دیا، اور اپنے لوگ پریشان ہو جائیں گے، اپنے لوگ تنگ ہو جائیں گے۔ دیکھیں وہ ہمارے لوگ بھی ہیں اور ہم عوام بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کون سا آپشن ہے؟ عملی طور پر آئین معطل ہے پاکستان میں۔ سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے، نگران حکومت ہے، نگران حکومت کیسے ایسے فیصلے بڑے بڑے کر سکتی ہے؟ آپ کی بات کیسے مانی جائے گی؟ دیکھیں آپ کی بات بجا ہے، نگران حکومت ہے، لیکن اسی نگران حکومت نے اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کر لیو انکیشمنٹ کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وہ بھی وہ نہیں کر سکتے تھے، ان کا یہ استحقاق نہیں تھا۔ اگر اپنے حقوق سے تجاوز کرتے ہوئے کالے قوانین پہ مبنی نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں تو اس کو ریورس کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسرا، یہ پنجاب جو ہے یہ اس سیاسی جماعت کا گڑھ ہے جو اس وقت اتحاد میں وفاقی حکومت چلا رہی ہے، سیٹ پر ہے نون لیگ کا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ ہمارے پاس کس منہ سے آئیں گے؟ اگرچہ یہ غیر سیاسی دھرنا ہے، ہمارا غیر سیاسی ایجنڈا ہے، لیکن ہم پاکستانی شہری بھی ہیں، جو ہمارے حقوق ہمارے حقوق غصب کریں گے انہیں ہم کیسے منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجیں گے؟ پلان کیا ہے؟ 3 دن ہو گئے ابھی تک کسی نے نہیں سنی، بیٹھے رہیں گے یا پھر کچھ بات چیت کر کے چلے جائیں گے تو نہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے جو دھرنے جب بھی ہوئے ہیں ہماری روایت رہی ہے کامیاب ہوئے آپ بغیر۔ نے تو منوائی اپنی باتیں، ہم نے اپنی بات ہمیشہ آپ نے تو منوائی، اب بھی منوائیں گے۔ پہلے صرف نیشنل پروگرام کی حد تک منواتے تھے، اب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کو بھی ان کا حق لے کر دیں گے، میدان نہیں چھوڑیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ یہ میری شیرنیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ہماری لاہور کی سے ہماری نیشنل پروگرام کی چیئرپرسن ہے پنجاب کی، انہوں نے پورا لاہور نکالا ہے۔ یہ ہماری قصور کی صدر بیٹھی ہوئی ہیں، پورا قصور نکالا ہے، شیخو پورا آ گیا ہے، ننکانہ صاحب پورا آ گیا ہے، اور شمالی پنجاب سے جنوبی پنجاب سے کافرے رواں دوا ہیں، ان قافلوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ابھی اور لوگ آ رہے ہیں، ابھی اور لوگ آ رہے ہیں، لاہور کے لوگ بھی آ رہے ہیں، باقی ضلعوں سے بھی آ رہے ہیں، تو ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم تو حقوق کی جنگ، ہم نے یہی سیکھا ہے، حق مانگنا توہین ہے، حق چھین لیا جائے، ہم حق چھیننے کے لیے پرعزم ہیں۔ جب ایک بندی ریٹائر ہوگی، اگر اسے 2-4 لاکھ روپیہ مل جاتا تھا وہ اپنے بچوں کی شادی کر لیتی یا حج عمرہ کر لیتی، کچھ تھوڑی بہت اپنے لیے کوئی دکان کھول کے بیٹھ جاتی۔ تو گورنمنٹ پہ کون سے اتنے قرضے ہماری وجہ سے چڑھے ہوئے تھے جس کے ہمیں ذمہ دار قرار دے کے انہوں نے ہمارے اوپر اتنا بڑا کٹ لگا دیا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے اے سی آج سے بند کر دیے ہیں، کیا انہوں نے وہ پروٹوکول لینے بند کر دیے ہیں؟ کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب تمام کے تمام جتنے بھی سیکٹریز ہیں وہ موٹر سائیکل پہ آیا کریں گے؟ کیا گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وزیروں سفیروں کی تمام مراد بند کر دی جائیں گی کیونکہ ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا پیسہ ان غریب مزدور خواتین کے پینشن کاٹ کے ہی آپ نے قرضے اتارنے ہیں؟ جب قرضے ہم پہ خرچ نہیں کیے گئے تو قرضے ہماری پینشن کاٹ کے کیوں ادا کیے جا رہے ہیں؟ وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں، جنہوں نے بیرون ملک جائیدادیں خریدی ہیں، ڈبل شہریتیں لی ہیں، اپنی اولادوں کے لیے انہوں نے 7 نسلوں کے لیے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں، ان لوگوں کو کیوں نہیں یہ لاتے کٹہرے میں کہ اب آپ کی باری ہے قربانی دینے کے لیے؟ محنت بھی ہم کریں، مشقت بھی ہم کریں، زندگی بھر مشکلات کا سامنا بھی ہم کریں، تو جب IMF کی بات ہو تو تب بھی چھرا ہماری گردن پہ چلا دیا جائے۔ کسی اور نے بھی قربانی دینی ہے کہ ساری قربانیاں انہوں نے ہمارے سے ہی لینی ہے 75 سالوں سے؟ کیا پلان ہے؟ یہیں پہ دھرنا ہوگا یا پھر کوئی بات چیت ہو کے چلے جائیں؟
वो अगर बाइज्जत तरीके से, जैसे कि उनका हक बनता था कि ख़वातीन आई हैं, मर्द हज़रात, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आए हैं, सर्विसेज दे रहे हैं लोग, कोई वो लोग तो नहीं आए यहाँ पे जो कोई चोर डाकू हैं या बॉर्डर पार से कोई आए हैं, इंडियन शहरी हैं या कोई और है। आपके अपने शहरी हैं ना, आप उनसे खिदमात लेते हैं, आप उन पर कोई एहसान तो नहीं करते सैलरी दे के। इतनी सैलरी आप देते हैं कि सिर्फ वो, हमारे लिए ज़िंदगी इतनी आसान है ना, हमें घरों में भी पंखे दस्तयाब नहीं है, बिजलियाँ हमारे घरों में भी नहीं आ रही, गैस हमारे घरों में भी नहीं आ रही। हम कौन लोग हैं, हम अचार रोटी के ऊपर रख के खा लेने वाले। मेरे तमाम वर्कर्स आप देख ले पीछे मुड़ के कि वो ख़वातीन एक रोटी पकड़ती हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी ही मुश्किल से पूरा हो रहा है। मुश्किल से पूरा हो रहा है। अब और ये जो कट लगाएंगे कि इन्हें ये एहसास नहीं होता। मैं कहती हूँ कि इससे तो बेहतर था ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के आटा देने की लोगों की बजाय ना हमारे लिए जहर की पुड़ियाँ तैयार करते और ऑफिस में हमें प्रोवाइड करते थे। हमारे जो हकाम बाला उनके थ्रू कि 12 करोड़ की आबादी हम नहीं पाल सकते, हमें सिर्फ इशराफिया चाहिए, हमें बड़े बड़े महल चाहिए, ये सारी आबादी खाली हो जाएगी। और फिर आप यहाँ पे रेस्ट हमारे नाम पे कर्जे तो आपने ले ली, आप मौज मस्तियाँ करें, इस अवाम का वैसे ही ख़त्म कर दें। ख़वातीन, इतनी गर्मी है, मुलाज़मीन हमारी बाहर सड़कों पे बैठी हुई हैं आके। जी, सड़कों पे इन्होंने बिठाया है। अगर यही वज़ीर आला जो है हमें प्यार से बुलाते और हम बड़ी चाहत से आते, आज इन्होंने हमें मजबूर कर दिया। मेरा ताल्लुक पंजाब टीचर यूनियन पंजाब और मरकज़ी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान पंजाब का आखिरी ज़िला और जनूबी पंजाब से मेरा ताल्लुक है। और मैं अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आई हूँ। आज तीसरा दिन है, वहाँ से चले हुए, घर से निकले हुए चौथा दिन है। हमें पूरे 10 घंटे का सफ़र है। क्या वजह? हमारी लीव इनकैशमेंट बंद कर दी है। हम इस्लामाबाद गए और हमें वहाँ कहा गया कि आपकी रनिंग बेसिक पे 35% बढ़ाई गई है। जब हम लोग अपने अपने इलाकों में वापस आए हैं तो वहाँ पता चला कि जी आपको इनिशियल बेसिक पे दी जा रहा है इजाफा। और जो हमारे पेंशनर हजरात हैं, क्या उनके कोई खर्चे नहीं हैं? क्या उनके कोई मेडिसिन नहीं है? उनके कोई बच्चे नहीं हैं? कुछ भी नहीं है। उनकी 5% जो है बेस उन्होंने की है पेंशन। और हमारी ये है कि हमें लीव इन कैश में और LPR वो जो है निज़ाम हमारा वापस किया जाए। बाकी तीनों के सूबों के बराबर, बलूचिस्तान, सिंध, KPK के बराबर हमें हकूक़ दिए जाएं। जहाँ भी देखें टीचर आगे आगे होते हैं। अगर मरदमशुमारी हो रही है तो हमने 3-3 माह की ड्यूटीज़ दी। अगर डेंगी होती है तो टीचर्स एक्टिविटी की जाती है। अगर कोई और होता है, लेबर डे होता है तो टीचर होते हैं। अगर कोई भी ज़बरदस्ती जब ये आते हैं तो हमें इनके पटवारी और ये ज़बरदस्ती टीचरों को निकालो, हमें निकाला जाता है। कभी हमें दानिश स्कूलों में बुलाया जाता है, कभी हमें SP ऑफिस के सामने, कभी हमें DC ऑफिस के सामने कि जी आपने हमारे महंगाई मुकाओ हम आ रहे हैं शहबाज शरीफ। और मेरा ये कहना है कि हम तो कोई चोर नहीं है, हम तो हक और सच की ड्यूटी करते हैं। हमें कोई अलाउंस नहीं दिया जाता, हमें कोई मेडिकल नहीं दिया जाता, हमारे बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता। ये हमारे ही टैक्स पे पलने वाले, जो कि हम टैक्स अदा करते हैं, हम लोग फाइलर हैं। और वो टैक्स कहाँ जाता है? हमारे बच्चों को हमारा BF जो करता है उसमें से 6,000 रुपये एक बच्चे को दिया जाता है 85% पे। 6,000 में इनसे पूछती हूँ, इनके खा जाते हैं, इनके घोड़े खा जाते हैं और ये हमारे बच्चों को देते हैं। ये जुल्म की इंतहा नहीं। कम अज़ कम ये लोग हमारा जो BF कटता है, हमारा जो टैक्स कटता है, वही हमें रिटर्न करें। हमारा एक BSc टीचर MPhil है, MA MPhil किया हुआ है, वो क्या है 14 स्केल पे, उसको रोंदा जाता है, उसके लिए प्रमोशन नहीं है। हमारा SST जो 2017 से है वो अभी तक रेगुलर नहीं हुआ। हमारे AEOs हमारे सारे, कोरोना में हम लोगों ने डट के ड्यूटीज़ की। हमें बुलाया गया कि ये जी कोरोना वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगी हुई है, आप जाएं। हम टीचर थे, हमें कंप्यूटर सिखाया गया, कुछ को आता था वो हमने दिया। और कभी हमारी नाइट ड्यूटी होती थी, कभी हमारी डे ड्यूटी होती थी। हमने हर मोड़ पे, अगर फ्लड आया तो हमें तब कहा गया कि जी आप ऐसे इलाकों में जाके विजिट करें और रिपोर्ट करें DC साहब को। हमने क्या कुछ नहीं किया। हम इस कौम के मुमार हैं। अगर ये आज ऐवानों में बैठे हैं तो एक टीचर की बदौलत है, अगर स्टैब्लिशमेंट है तो टीचर की बदौलत है।